Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഭാഗപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നുപോയി അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമ് പൂർത്തിയാക്കുവാനും ശേഷം ഒരുപാട് ഖത്തമുകൾ ഓതുവാനും ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടാനുമൊക്കെയുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ
ഖുർആൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ റമളാൻ മാസിൽ നാം ഓതുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നാം ഖത്തമിൻ്റെ ഭാഗമോതി ശേഷം അൽക്കാഫ് സൂറത്തോതി അതിനുശേഷം ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ഒക്കെ ചൊല്ലിയത് വായിച്ച് ദുആവസിയത്തുകളെ വായിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശ്വാസത്തോടും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ഒരാൾ ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കരിച്ചുവെങ്കിൽ അവന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ ധിക്കാരിയായ അഹങ്കാരിയായ ഫിർഔനിനെയും ഹാമാനിനെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ശക്തി പകരാൻ വേണ്ടി കൂടെ നിന്നവർക്ക് അള്ളാഹു എത്ര പ്രതിഫലം നൽകുമോ അത്ര കണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം. ആ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്രാ മിഅ്റാജിൻ്റെ യാത്രയിൽ മക്കത്ത് നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ബുറാഖ് എന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിയ സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുകയാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകെ പിടിച്ചു നിർത്തി. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ജിബ്രീൽ ഐന അയ്യു റായിഹത്തിൻ ഹാദ ത്വയ്യിബ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സുഗന്ധം, ഈ നല്ല സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ പ്രവാചകനോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, അത് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹദിയായ മാഷിത ബീവിയുടെയും അവരുടെ 3 മക്കളെയും കുഴിച്ചിട്ട കുഴിയിൽ നിന്ന് അഥവാ ഖബർ ഷരീഫിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്ന സുഗന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു സാധാരണ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഖബറിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ സുഗന്ധമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ചരിത്രം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ജിബ്രീലെ മാഷിത ബീവിയുടെ ചരിത്രം? ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, മാഷിത ബീവി എന്ന് പറയുന്നത്, മാഷിത എന്ന് പറയുന്നവർ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഫിർഔനിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഫിർഔനിൻ്റെ മകളുടെ മുടി ചീവി കൊടുക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കൊട്ടാര വേലക്കാരിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മുടി ചീകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഷിതാബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചീർപ്പങ്ങ് താഴത്തേക്ക് വീണപ്പോൾ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചീർപ്പെടുത്തു. അത് അവരുടെ യജമാനത്തി മൂസ ഫിർഔനിൻ്റെ മകള് കേട്ടപ്പോൾ ഫിർഔൻ്റെ മകൾ ചോദിച്ചു, യാ മാഷിത, ബിസ്മില്ല അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാപ്പാനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ? അഥവാ ഫിർഔൻ അന റബ്ബുക്കും ലഅല, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയും എന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനതയോട് ബനു ഇസ്രായേലോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ധിക്കാരിയായ ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാഷിത ബീവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും ഒക്കെ പടച്ചൊരു റബ്ബുണ്ട്, ആ റബ്ബിനെയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഷിത ബീവിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ് ഫിർഔനിൻ്റെ മുന്നിൽ. ഫിർഔനിനോട് പറഞ്ഞു, മകള്, പിതാവേ, ഇവള് അങ്ങയെയല്ല റബ്ബായി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത്, മൂസയുടെ റബ്ബിനെയാണ് റബ്ബായി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിർഔൻ മാഷിത ബീവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മാഷിത, നീ എൻ്റെ മകളുടെ സേവകയാണ്, വൃത്തിയാണ്, ജോലിക്കാരിയാണ്, വേറെ ആരെങ്കിലുമെങ്കിൽ ഈ സംസാരത്തിന് ഞാൻ അവസരം നൽകില്ല, തലവെട്ടിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു. നിനക്ക് ഞാനൊരു അവസരം തരികയാണ്, നീ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് മൂസയുടെ വിശ്വാസം പിഴച്ചതാണ്, മൂസയുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ഞാനാണ് റബ്ബെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായ ശിക്ഷ നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാഷിത ബീവി ആ പരിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ലവലേശം പിറകോട്ട് പോയില്ല. ഫിറഔന് പറഞ്ഞു, മാഷിതാക്ക് ക്രൂരമായ പീഡനം കൊടുക്കണം, ഈ പീഡനം കണ്ടുകൊണ്ട് ബനു ഇസ്രായേൽ അന്തം വിടണം, ഇനി ഒരാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരരുത്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാഷിത്തയുടെ ശിക്ഷാ നടപടി അവർക്കൊക്കെ പാഠമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒരു വലിയ അടുപ്പുണ്ടാക്കുവാനും ആ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രം വെക്കുവാനും അതിൽ കുറേ എണ്ണയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അടിയിൽ കത്തിക്കാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്ന സമയത്ത് മാഷിതാബിയോട് ഫിറോൻ പറഞ്ഞു, മാഷിത, നീ മൂസയുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം. ഞാൻ ആ റബ്ബ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നിൻ്റെ 3 മക്കളെയും ഈ തീയിൽ എണ്ണയിലിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിളപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ കരിയിച്ച് കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാഷിതാബി ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. എൻ്റെ റബ്ബ് മൂസയുടെ റബ്ബാണ്, എൻ്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളല്ല, ഈ ലോകം നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 മക്കളുള്ള മാഷിതാബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുട്ടിയെ തീയിലേക്കല്ല, ആ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് മാഷിതാബിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടഞ്ഞ് തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് മരണപ്പെടുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. പക്ഷേ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലുള്ള അനഞ്ചലമായ വിശ്വാസം മാഷിതാബി സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചു നിന്നു. ഉള്ളുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു, എൻ്റെ മകന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അടുത്ത കുട്ടിയെയും തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. മാഷിതാബിയുടെ ഈമാനിന് ലവലേശം പോലും ചാഞ്ചല്യം വന്നില്ല. 3ാമത്തെ പാല് കുടിക്കുന്ന മാഷിതാബിയുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക്, എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ മാഷിതാബിയുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് പടച്ചു, ഒന്ന് വിഷമിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കുകയാണ്, ഉമ്മ, എന്തിന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു, എന്തിന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല, ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക. ഈ ഫിർഔൻ്റെ ശിക്ഷയൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഉമ്മ, അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുക. എന്നെ തീയിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ടോട്ടെ, ഉമ്മയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് ആ ബിൻ ജുബൈദൽ മാഷിതാബിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാഷിതാബിക്ക് ആവേശമായി. പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അസുന്ദരമായ ഈമാനിക ശക്തി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. അവർ ആ പൈതലിനെ വലിച്ച് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴും മാഷിത മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടിയുറച്ചു നിന്നു എന്നാണ്. 4ാമത് മാഷിതാബിയെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു, ആ എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഫിർഔന് വിചാരിച്ചത് മാഷിതാബിയെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊരു പേടിയാകും. ഒരിക്കലും മൂസയെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നേരത്തെ മറിച്ചാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇത്രയും വലിയ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടും മാഷിത തൻ്റെ ഈമാനിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയില്ല. എന്തൊരു അത്ഭുത ശക്തി, എന്തൊരു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടെയുള്ള ആളുകളിൽ പലവരും മനസ്സിലാക്കുവാനും പലവരും രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാനും അത് കാരണമായി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായ പീഡകനായ ഫിർഔൻ, ആ ഫിർഔനിന് എതിരെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കൂടെ അണിനിരന്ന ഫിർഔനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ബനൂ ഇസ്രായേലികൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണോ കയ്യും കണക്കുമില്ല, അത്ര കണ്ട് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമെന്നാണ്. എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിലെ 7ാമത്തെ തറാവിയ ആരെങ്കിലും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചവനായിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ റാഹത്തോടെ തഖ്വയോടുകൂടി ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ എത്തിച്ച പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കും. മൂസാ നബിയുടെ കൂടെ ധിക്കാരിയായ ഫിർഔനിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാമാനിനുമെതിരെ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ സഹായിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകും ഇന്നലത്തെ തറാവി നമസ്കരിച്ചവർക്ക് എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, തറാവി നിസ്സാരമായി കാണരുത്. പരമാവധി അത് ജമാഅത്തായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി. മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പീഡനങ്ങളില്ല, നമുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേരിലും തലയിൽ തട്ടമിട്ടതിൻ്റെ പേരിലും തൊപ്പി വെച്ചതിൻ്റെയും താടി വെച്ചതിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ മൃഗീയമായ പീഡനങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീടുകളൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ്, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ്, എന്തിനു വരെ പൗരത്വം വരെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് SIR മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാമായി
ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്കും നമ്മളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ രീതിയിലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ കടന്നു വരുമെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെ മക്കളെ, പേരെ കുട്ടികളെ, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവരെ നാം ഉപദേശിക്കണം, കൽപ്പിക്കണം, നിർദ്ദേശിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരു സഹോദരി സീനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് മാസമാണ്, പ്രത്യേകം അവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ഇരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റൊരു സഹോദരി, അവരുടെ മകള് വിദേശത്താണുള്ളത്, വലിയൊരു പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലാണുള്ളത്. ആ മകൾക്ക് ടീച്ചർ ജോലി കിട്ടണം. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊന്നും ആ കുട്ടീനെ വിളിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈറായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ മകൾക്ക് അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തുള്ള ജോലി നൽകട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി റാഹത്തിലും സമാധാനത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നവർക്കൊരു ജോലിയില്ലെങ്കിൽ, വിദേശത്താണുള്ളത്, നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ ജോലിയില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, മകളുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ നീക്കി അവരുടെ കുടുംബജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളത്തെ ദിക്ർ സലാത്തിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു
അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകൾ ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഅൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ല. അവിടൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥ്ല തവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അല്ലാഹു അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബർ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹദൂഫിനെ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാ. അക്കാമ കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടങ്ങ് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസില
മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്മോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.